In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear sisters, I invite you for the second day of Novena as we prepare ourselves for the 150th death anniversary of servant of God, Mother Tadiprathi Gnanamma. Today's theme is God breaks to build. దేవుడు శ్రమలు పంపించేది మనల్ని కట్టడము కొరకే కానీ పడగొట్టడము కొరకు కాదు. దేవుడు శ్రమలు పంపించేది మనం నిలబెట్టడం కొరకే కానీ పడగొట్టడం కొరకు కాదు. ముందుగా చిన్న వాక్యాన్ని చదువుకొని అంశాన్ని ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ పీటర్ Chapter 1, verses 6 to 9. In this way you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, being more precious than gold, that though perishable is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Although you have not seen him, you loved him. And even though you do not see him now, you believe in him and rejoice with an indescribable and glorious joy, for you are receiving the outcome of your faith, the salvation of your souls. I invite you to pray along with me for a minute. Almighty ever-living Father and Mother, we thank and praise you for bringing us together in this novena through this media. Lord, today as we try to meditate on a very important theme, that you break us sometimes, that you send us sufferings and challenges in order to purify us, in order to bring about something very great, wonderful, and according to your plans. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to be in your presence and to meditate on your word. Send your Holy Spirit upon each and every one of us who is participating in this recollection talk. Open our minds, hearts, that we may receive your word, especially that what you want to tell us. May we form and reform ourselves. Mary, our mother, pray for us. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. My dear friends in Christ Jesus, the theme for us today is God breaks to build. God destroys in order to create something new. God sends sufferings in our lives sometimes in order to create something very beautiful, something very useful according to his plan, my dear friends. God's ways are not like our ways. His ways are very inscrutable. Who can know his ways? We can't understand and comprehend them. They are difficult to accept and to live by. Our limited mind cannot grasp the mind of God. God's ways are not like ours. In the book of Isaiah, chapter 55, verses 8 to 9, the word of God reads this way. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are above the earth, so the mind of God from that of man. దేవుడు అంటున్నాడు, నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల వంటివి కాదు, మీ ఆలోచనలు నా ఆలోచనల వంటివి కాదు. మీ ఆలోచనల ఆలోచనలకి
భూమికి ఆకాశం ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నదో అంత డిఫరెన్స్ ఉంది మీకు నాకు అంటున్నాడు. ఎందుకని అంటున్నాడు? దేవుడు కొన్నిసార్లు మన జీవితాలలో శ్రమలు పంపిస్తాడు, కష్టాలు పంపిస్తాడు. ఆ సందర్భములో ఆ క్షణములో మనం చూసినప్పుడు మనం వెంటనే, దేవుడా నువ్వు నాకు ఎందుకు పంపించావు ఇవి? దేవుడు నన్ను ప్రేమించటం లేదు. సమ్టైమ్స్ వి సే గాడ్ ఈజ్ నాట్ లవింగ్ మీ బికాస్ we are facing challenges in our lives, we are facing sufferings in our lives. The best example is Mother Tadiprathi Gnanamma, the servant of God. My dear friends, before she could achieve something for God, build something for God, Mother Tadiprathi Gnanamma had to go through two important processes. The first one I want to place before you is the death of her beloved husband. He was a holy man. He was a righteous man. There is no doubt in the presence of God. There is no doubt in that. He was the beloved of Mother Tadiprathi Gnanamma. As the fruit of their marital relationship, loving relationship, God has blessed them with 5 sons. It is a blessing from God, there is no doubt. 128వ కీర్తనలో దేవుని యెడల భయభక్తులు కలిగి జీవించు వాని యొక్క కుటుంబము ఒలీవ పిలకల వలె ఎదుగుతుంది అని రాయబడి ఉంది. ఆ విధంగా మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి యొక్క కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆ విధంగా దీవించాడు. తన భర్త దేవునికి భయపడుతూ దేవుని సేవ చేస్తున్నటువంటి వాడు. అటువంటి సమయంలో దేవుని సేవలో ఉండగా హఠాత్తుగా కలరా వచ్చి మరణించటం అనేటువంటిది మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారికి మానవ దృష్టితో చూసినప్పుడు దేవుడు ఎందుకు చేశాడు ఇది? ఇట్ వాస్ ఎ బిగ్ బ్లో ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ. When everything was smooth, when everything was okay, it was really a big blow in her life. ఒక పెద్ద శ్రమ, ఒక పెద్ద కష్టం. దేవుడు ఆమెను విరిచాడు. శ్రమలు వచ్చాయి ఆమె జీవితంలో, భయంకరమైన శ్రమలు. భర్తను కోల్పోవటం ముఖ్యంగా. అప్పటి వరకు కూడా కుటుంబానికే పరిమితమై ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి అన్ని తానై ఉన్నట్టు భర్తని కోల్పోవడం, మరొక వైపున 5 పిల్లలు, వారికి బాగోగులు చూసుకోవటం, ఇదంతా మనం ఒక రిలీజియస్గా మనం అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. We may not be able to understand as consecrated people, but a family woman can understand this very well. రెండవది ముఖ్యమైనటువంటిది, నేను మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారికి జీవిత చరిత్ర చదువుతున్నప్పుడు, when she had to make a decision of building a school for the girls near to Madras, Killacheri, it was a challenging decision. It was not an ordinary thing. What we read about her life is that she came to Pirangipuram. She sold all that she had. ఆమెకున్నటువంటి అన్నిటినీ కూడా అమ్మేసిందంటండి. సమస్తాన్ని అమ్మేసి ఆ ధనాన్ని పట్టుకొని ఒక తెలియనటువంటి చీకటిలోనికి వెళుతుంది. చీకటి అంటే, డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ, షీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అండ్ వాట్ ఐ రెడ్ ఈస్, as she was preparing her ground to fulfill the will of God prompted by the Holy Spirit, according to the promptings of the Holy Spirit, she had to go to all the known people and start begging for the resources. It is not easy, my dear friends. It is not easy. ఒక కాంగ్రిగేషన్ని, ఒక సభని ప్రారంభించటం అనేటువంటిది హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుగా ఒక స్త్రీ, ముఖ్యంగా ఆ కాలంలో 19వ శతాబ్దంలో 1863-64 సంవత్సరాలలో
ఒక స్త్రీల కోసం, ఒక బాలికల కోసం ఒక స్కూల్ను ప్రారంభించటం అనేటువంటిది ఒక సవాలుతో కూడినటువంటిది, ఒక శ్రమలతో కూడుకున్నటువంటిది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దైవకృప, దైవాశీర్వాదం ఒక ఎత్తు. దేవుడు నడిపిస్తాడు అంటే ప్రగాఢమైన నమ్మకం, చీకటిలోనికి దూకటం దేవుని మీద ఆధారపడి. రెండో వైపు నుంచి అది నడవడానికి కావాల్సిన ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కావాల్సిన ఆర్థిక సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తన స్థాయిని తగ్గించుకొని తనకు తెలిసినటువంటి వారందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకలాంటి భిక్షాటన. మీరు తప్పుగా నన్ను అర్థం చేసుకోమాకండి. అప్పటి వరకు కూడా అన్నీ సమకూర్చబడినటువంటి ఆ స్త్రీ హఠాత్తుగా ఒక సవాలులోనికి నెట్టబడింది. కానీ అది ఎలాగ సాధ్యమయ్యింది, ఎలా సాధించగలిగింది అంటే దేవుని మీద పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్ళటం ద్వారా మాత్రమే. చాలా సందర్భాలలో మన జీవితాలలో నాకు శ్రమలొద్దు, కష్టాలొద్దు, పాటులొద్దు, చిన్న శ్రమలు రాగానే, చిన్న కష్టం రాగానే నాకు ఇది అయిపోతుంది. మరి ముఖ్యంగా I have taken this theme, is very very important theme. మన రిలీజియస్ కండి, మన ప్రీస్ట్కి దేవుడు అన్నీ కూడా సమకూర్చాడు. చాలా వరకు మనకి సమృద్ధిగానే ఉంటుందండి. టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే వండినటువంటివి టేబుల్ మీద ఉంటాయి, కాదంటారా? మనకు కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అస్. అయినా కానీ చిన్న శ్రమ రాగానే, చిన్న కష్టం రాగానే ఏదో బ్రహ్మాండం అయిపోతుంది నా జీవితానికి, నాకొక్కడికే వస్తుంది శ్రమలు, నాకొక్కదానికే వస్తున్నాయి శ్రమలు అనుకుంటాం మనం. బట్ వాట్ సెయింట్ పీటర్ సేస్ ఇన్ హిస్ ఫస్ట్ లెటర్ చాప్టర్ 1 verse 6 ఏమంటారు? బంగారము కంటే విలువైనటువంటి మన విశ్వాసం పరీక్షించబడవద్దా? పలు విధమైన శ్రమలు మీకు వచ్చినప్పుడు వాటిని దీవెనలుగా మీరు స్వీకరించాలి. నేను 2 సంవత్సరాల క్రితం జర్మనీ దేశం వెళ్ళాను. ప్రతి సంవత్సరం వెళుతుంటాను, తెలిసినటువంటి వారు ఉన్నారు కాబట్టి. అక్కడ రైన్హాల్డ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని కలవటం జరిగింది. వారు ఎక్కువగా ఆ లేడీ ఆఫ్ ద వరల్డ్, విశ్వమాత అనే భక్తిని వారు ఎక్కువగా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్ప్రెడ్. అదేవిధంగా వారు కొన్ని పవిత్రమైన మరియ తల్లి స్వరూపాలు బహుమానంగా ఇస్తారు. అదేవిధంగా ఉత్తరించు స్థలంలో ఉన్న ఆత్మల కొరకే ప్రార్థన చేయటాన్ని వారు వారి యొక్క మిషన్గా స్వీకరించారు. ఆ రైన్హాల్డ్ అనేటువంటి వ్యక్తి నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పాను. నేను 2012వ సంవత్సరం నుంచి 2016వ సంవత్సరం వరకు కూడా ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ జర్మనీ స్టడీయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ మై పాస్టరల్ సైకాలజీ. ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్, ఐ సెడ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఫాదర్? హీ ఆస్క్డ్ మీ. I said all of a sudden I became sick, so sick that I could no longer tolerate the cold weather here in Germany, so I had to move back to India. Then what happened? He asked me. నేను భారతదేశం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నేను అంతకు ముందులాగానే పరిచర్య చేస్తున్నాను, కానీ కరోనా టైంలో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించాను. ఆ ప్రారంభించిన తర్వాత చాలామంది నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు సుమారుగా రోజుకి 40,000 మంది, ఏ వీడియోస్ అయితే కొన్నిసార్లు మీకు 10,000 కనబడుతుందండి, కానీ అన్ని వ్యూస్ కలిపితే రోజుకి 40,000 మంది చూస్తున్నారు. అనగానే అక్కడ ఆయన అన్నాడండి, ఫాదర్, గాడ్ వాస్ ప్రిపేరింగ్ యూ త్రూ యువర్ సఫరింగ్ ఫర్ ద మిషన్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ త్రూ యూ. ఎంత చక్కని మాట అండి ఫాదర్ గారండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ భయంకరమైన వ్యాధి ద్వారా మీ ద్వారా దేవుడు పరిపూర్ణము చేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఆ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ప్రేషిత కార్యానికి మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచాడండి అని చెప్పారు. It is true, my dear friends. I believe very strongly, I am convinced very strongly that God was preparing Mother Tadipatri Gnanamma through the death of her beloved husband.
తన యొక్క భర్త యొక్క మరణము తర్వాత, మరణము ద్వారా ఆ యొక్క తన జీవితాన్ని ఇంకా ధైర్యంగా, ఇంకా బలంగా ఆ పేద ఆడపిల్లల కొరకే తమ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా అంకితం చేసుకొని దేవుని మహిమపరచటానికి దేవుడు ఆ తల్లిని సిద్ధపరిచాడు. దేవుడట మన ద్వారా ఒక గొప్ప కార్యాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు శ్రమల ద్వారా, శ్రమలనే బాటలో మనం శుద్ధి చేస్తాడట. నేను నమ్ముతున్నాను మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారిని కూడా ఆ తన భర్తను కోల్పోవటం అనే శ్రమల ద్వారా ఆ తల్లిని సిద్ధపరిచాడు. అదేవిధంగా ఆ యొక్క పిల్లల యొక్క చదువుల కొరకై ఆ హాస్టల్ని, ఆ స్కూల్ని ప్రారంభించటం, మఠవాసులను ప్రారంభించినప్పుడు అది ముందుకు నడవటం కొరకై ఆమె చేసిన త్యాగం, అది కూడా ఒక శ్రమేనండి. నాకున్న దాన్ని మొత్తం విడిచిపెట్టడం. గాడ్ డిమాండ్స్ us to sacrifice all that we have, to show our undivided love for God. We see the same thing in the Bible. Many of them, all our forefathers, my dear friends. For example, Abraham, the life and call of Abraham. He had to leave all his relatives, security of a comfortable life, and travel to a place which he doesn't know. ఆయనకి తెలియదండి. నేను చూపించుచున్న దేశానికి నువ్వు రా, అన్ని విడిచిపెట్టు అని అబ్రహాముతో దేవుడు పిలిచాడు. He had to place all his trust in God. Genesis chapter 12 verses 1 to 5. This is what we see in the life of Abraham. And all the more, my dear friends, he received one only son, beloved son. Here we find connection between Abraham and Mother Tadipatri Gnanamma. He loved his only son Isaac so much. లేక లేక కలిగినటువంటి ఒకే ఒక కుమారుడండి. ఎంతగా ప్రేమించి ఉంటాడు. సడన్గా దేవుడు ఆ కుమారుని నా కోసం అర్పించు. శ్రమ, త్యాగం. God is breaking him. God is testing him to see whether his faith is strong enough so that God could create him, God could create out of Abraham a big nation. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే జరుగుద్దండి తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారితో. నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు వెంటనే నా కళ్ళల్లో ఆమె కనపడింది, అబ్రహాము కనపడ్డాడు. మొదటిగా ఏంటి? భర్తను కోల్పోవటం. రెండవది ఏంటి? ఏమీ తెలియనటువంటి, ఎక్కువ పరిచయం లేనటువంటి ఆ యొక్క వయ్యూరు అనేటువంటి అక్కడికి, ఆ తరువాత కెళచిరిన ప్రాంతంలోనికి వెళ్ళటం. బిషప్ గారు వచ్చారు, ఆర్చ్ బిషప్ గారు విజిట్ కోసం వచ్చి ఆమెను ఇన్వైట్ చేశారు. పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. కానీ ఏం వెయిట్ చేస్తుంది ఆమె కోసం ఎవరికి తెలియదండి. పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న వ్యక్తులు, పునీతులందరికీ కూడా ఈ సవాలు తప్పదండి. ఎందుకు ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని స్వీకరించాను అంటే, నేను ఈ వాక్యాన్ని మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నానంటే, నేను ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రియులారా, మనం గురువులం, మఠవాసులం, చిన్న చిన్న శ్రమలు రాగానే, చిన్న చిన్న సవాళ్ళు రాగానే కంగారు పడిపోతున్నాం. మన విశ్వాసం ఎక్కడ? దేవుడు మనకి శ్రమలు పంపిస్తున్నాడంటే మన కొరకై ఏదో ఒక గొప్ప ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేస్తున్నాడని గుర్తుపెట్టుకుందాం. ప్రియులారా, శ్రమలు లేకుండా, కష్టాలు లేకుండా, సవాళ్ళు లేకుండా మన ద్వారా గొప్ప గొప్ప కార్యాలను సాధించలేడు. ఎస్, చూడండి, ఎవ్వరి జీవితాలను చూడండి, గొప్ప గొప్ప పునీతులు, పరిశుద్ధుల యొక్క జీవితాలను చూడండి. మీ యొక్క పునీతురాలు, భక్తురాలు అనేటువంటి, దైవ సేవకులు అనేటువంటి తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి జీవితాన్ని చూడండి. ఆమె బాట పూలబాట కాదు, సవాళ్లతో కూడుకున్నటువంటిది. తరువాత మోషే పిలుపును మనం చూద్దాం. వెన్ గాడ్ కాల్డ్ మోసెస్, he was in a way living a comfortable life.
He was tending the sheep of his father-in-law. Yes, Ithro. He was leading a comfortable life. But God said, leave all these things and go to save my people. I'm sending you as my representative. But Moses says that brokenness is there again. God breaks to build. He says in the 3rd and 4th chapters of Exodus, my dear friends, Moses says, but I cannot speak. I have a hard tongue. I have stammering. The problem of stammering. God says, who gives human beings the capacity to speak? It's I. So I will provide you your brother Aaron to support you in speaking before Pharaoh. But Moses says, no, send somebody because I am afraid of the people. People will ask me, who sent you? Why did you come? Then God says, tell my name. What is your name? I am the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. I am who I am. Dear friends, all the great stalwarts, prophets and saints in the history of the salvation, all of them had to experience this brokenness. There was a time when Moses was about to be stoned to death by the people of Israel. When they were hungry, they said in the book of Exodus, my dear friends, we are hungry. We had everything good in Egypt, but here we are dying of hunger. And they revolted against Moses. They wanted to kill him. He had to experience brokenness in his life. The best example for me is in the book of Judges, Gideon. Please read his life when you have some time. Book of Judges, chapter 6, verses 1 to 7. Chapter 6, verses 1 and chapter 7, verses 1 to 8, my dear friends. God has chosen him who had no name, but he says, go and fight against Philistines, the enemies of God. But he was about to take so many soldiers. దేవుని యొక్క ఎన్నిక చేయబడతారని ఎందుకు పనికిరాని వాడిని అని చెప్పిన తర్వాత దేవుడితో ఏమంటాడంటే, ఇంతమందిని యుద్ధానికి వెళ్తుంటే వాళ్ళందరూ నాకు వద్దు అంటాడు దేవుడు. వాళ్ళలో సగం మందిని తీసేసాయి, ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమంది తీసేసాయి. ఆ తర్వాత ఒక టెస్ట్ పెడతాడు. మోకాళ్ళ మీద గెతుకుతూ తాగటం, చేతులతో తాగటం. ఒక 100-200 మందితోటి వెళ్ళి యుద్ధం చేయి. ఎందుకు అలా చేయాలి అంటే, మీరు మీ శక్తితో గెలిచారు అని చెప్పకూడదు, నా శక్తితో గెలిచారు అనే దానికి నిదర్శనం అది. మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి జీవితంలో, పునీతుల జీవితాలలో దేవుడు శ్రమలను పంపించిన తర్వాత ఆ శ్రమల నుంచి ఏమి లేని నుండి from their nothingness God created something beautiful. మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి జీవితం మనకి గొప్ప సాక్ష్యం ప్రియులారా. The first book of Samuel, chapter 17, verses 40 to 54. The fight between Goliath and David, small boy David. David was nothing in front of Goliath, who was like a demon. Very powerful, well built, protected through the shield, through all the bodily parts covered with the metals, my dear friends. But God has given victory to David. God proved that even through a small boy like David, he could kill Goliath. ఇది ఏమి నేర్పిస్తుంది మనకి? దేవుని శక్తి మన బలహీనతలలో పరిపూర్ణతను సాధిస్తుంది. నాకెప్పుడు కూడా గుణపాఠం అండి నా జీవితం. మన జీవితంలో చిన్న శ్రమలు రాగానే మనం కృంగిపోకూడదు. ఆ శ్రమల ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు. Especially as consecrated men and women, we should never lose faith in God when we face challenges. If we are facing challenges and sufferings and struggles in our lives, God is going to lift us. God is going to bless us, my dear friends. Let's believe in this.
In the book, Jesus the CEO. Jesus the CEO. In this book, the author writes, according to the modern business people, the 12 apostles who were chosen by Jesus Christ, they were most unworthy people for a business. జీసస్ ద CEO అని ఒక పుస్తకం ఉందండి. ఆ పుస్తకంలో ఆథర్ ఏమని రాస్తాడంటే, యేసు ప్రభు ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ 12 మంది, మరి ముఖ్యంగా పేతురు గారట, ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ వాళ్ళ ప్రకారం ఆలోచిస్తే హీఈస్ ద మోస్ట్ అన్వర్తి అంటండి. ఎవరి ప్రకారం? లోకానుసారం అనేటు బిజినెస్ పీపుల్ ప్రకారం ఆలోచిస్తే. కానీ యేసు పొయ్యి వాళ్ళనే ఎన్నుకున్నాడు. లోకము చేత పనికిరాని వాళ్ళుగా పరిగణించబడేటువంటి వారు, లోకము చేత అజ్ఞానులుగా పరిగణించబడేటువంటి వారిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. వారి ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశారు. ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ పాల్ టు కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 1 verses 26 to 28. Not many of you were wise, but God chose you who were fools. Let's remember, మన విషయంలో కూడా అండి, నా విషయంలో చూస్తే కూడా, నేను చిన్నప్పుడు ఒట్టి దోలోండి, పరమ దోలోండి. ఒక గ్యాంగ్ ఉండేది నాకు. మా అమ్మ నన్ను అనేది, నేను తప్పిపోయిన కుమారుల్లాగా అవుతానేమో అని భయపడేది. దుడుకు చిన్నవాడిలాగా. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయం ఉన్నాడు కదా, తప్పిపోయిన కుమారుడు, ప్రాడిగల్ సన్. అలా అవుతానేమనని భయపడేది. అంతతుంటారు నాకు గ్యాంగ్ ఉండే, దోల గ్యాంగ్. కానీ దేవుడు మనల్ని ఇటువంటి స్థితి నుంచి మనల్ని ఎన్నుకుంటాడు, ఇటువంటి వారిని ఎన్నుకుంటాడు. మనం అనుకోవచ్చు మనలో ఎవరు గొప్పోళ్ళు కాదండి. పౌలు గారు అదే అంటున్నారు. ఆ కొరింథీ ప్రజలతో ఏమంటున్నారంటే, మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు మీలో పెద్ద గొప్పోళ్ళు ఎవరు లేరు, మీ గొప్పతనాన్ని బట్టి దేవుడు ఎన్నుకోలా. లోకముచ్చే పనికిరాని వారిగా పరిగణించబడినటువంటి వారిని ఎన్నుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 2వ కొరింథీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 10వ వచనములో, ఫర్ వెన్ ఐఎమ్ వీక్ దెన్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్. నేను ఎప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడని. ఎందుకంటే నా బలహీనతలో దేవుని యొక్క కృప నన్ను బలపరుస్తుంది. కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తి మనం నడిపిస్తుంది. మదర్ తెరేసా, షీ హ్యాడ్ టు ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్, బ్రోకెన్నెస్ ఇన్ హర్ లైఫ్. ఒక సభను స్థాపించటం, అది కూడా ఒక వివాహితురాలు, అది కూడా ఒక విధవరాలు దేవుని మీద నమ్మకం వేసి ఒక సభను స్థాపించటం అనుకున్నంత సులువు కాదండి. ప్రేమనటి స్నేహితులారా, ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీ ముందు ఉంచుతాను. 2017వ సంవత్సరంలో తేలప్రోలు అనేటువంటి విచారణలో బండారుగూడెంలో బ్రదర్ రాజేష్, డీకన్ రాజేష్, ఆ బ్రదర్ గారి యొక్క ఆర్డినేషన్ అయిపోయింది. మొదటి పూజ అది జూలై 26వ తారీఖు, కరెక్ట్గా అన్నమ్మ గారి పండగ రోజు. ఒక రోజు నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉందండి, కురుస్తూనే ఉంది. ఆయన పూజ ప్రారంభించే సమయానికి ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ కప్పు నిదానంగా కొంచెం వంగింది. స్టేజ్, మేము తయారు చేసిన స్టేజ్, భయం వేసింది అందరికీ. వర్షం కొంచెం ఆగింది, కానీ ఇలా మోకాళ్ళ లోతు నీళ్లు జనం కూర్చోవడానికి, ఇంకా వేరే ప్రదేశం లేదండి. కానీ అక్కడికి ఫాదర్ రాజేష్ గారితో పాటు, తనతో పాటు గురువులైనటువంటి ఒక 5గురు వచ్చారండి, నూతన గురువులు. ఆ రోజు పూజ అయిపోయింది. మరలా వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ మాస్లో అయిన తర్వాత వాళ్ళని నేను కలవటం జరిగింది. వాళ్ళు నాతో అన్నది ఏంటంటే,
ఫాదర్, రాజేష్ యొక్క ఫస్ట్ మాస్ జరిగినంత ఆధ్యాత్మికంగా, ఈ మాట నమ్మండి, ఆ వర్షంలో, ఆ తుఫానులో, ఆ మోకాళ్ళ లోతు నీళ్లల్లో రాజేష్ ఫాదర్ గారు నూతనంగా గురువయ్యారు బండారుగూడ నుంచి. రాజేష్ ఫాదర్ గారి యొక్క మొదటి పూజ జరిగినంత ఘనంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, పవిత్రంగా మాలో ఎవ్వరి మొదటి పూజ కూడా అంత గొప్పగా జరగలేదండి. వర్షం లేదు, అన్నీ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, ఏంటో మా అందరి మదిలో ఉంది, మా అందరి మనస్సుల్లో ఉంది. ఆ వర్షంలో రాజేష్ ఫాదర్ యొక్క పూజ జరిగిన విధానం, ఆ ప్రజలు ఆ రోజు ప్రియులారా అసలు ఎంత గొప్ప అంటే, ఆ వర్షంలో ఆ విశ్వాసులు ఆ మొదటి పూజలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి వారు ఆ నీళ్ళలోంచి కదలలేదండి పూజ అయిపోయే వరకు కూడా. ఆ తరువాత రెండో విషయం, ఆ స్టేజ్ కొంచెం ఒరిగిపోయింది, ఇరుగుద్దేమో అనిపిస్తుంది, ఆ నీళ్ళకి బరువు అయిపోయి ఆ పైన వేసినటువంటిది. నేను ఎందుకైనా మంచిది, నేను ముందు ఉండకూడదు కదా. ఆయన్ని అడిగాను, ఫాదర్ మనం ఈ స్టేజ్ని తీసేద్దాం, అంటే ఈ స్టేజ్ కాకుండా ఆ చర్చిలో, చిన్న చర్చిలోనే చేసుకుందాం అంటే, లేదు ఫాదర్ దేవుని మీద భారం వేద్దాం, ఏమో దేవుడి ప్రణాళిక ఎలాగా ఉందో, శ్రమలలో దేవుణ్ణి నమ్ముదాం అని ఆ తయారు చేసినటువంటి ఆ స్టేజ్ మీద పూజను అర్పించామండి. ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ విట్నెస్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా వారి విశ్వాసానికి సాక్ష్యం పలకటానికి అదొక వేదికగా మారిందండి. ఆయనతో పాటు గురువులైనటువంటి వాళ్ళు మాతో చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే, అంత గొప్పగా, అంత విశ్వాసంతో మాలో ఎవ్వరిది జరగలేదండి అని చెప్పటం జరిగింది. ప్రియులారా, మన జీవితంలో దేవుడు మనల్ని విరుస్తాడు కొన్నిసార్లు. ఆ పాట ఉంది కదా, మీకు అందరూ తెలుసు, నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్యా, విరువు యేసయ్యా విరువు. పౌలుని విరిచినట్లుగా నన్ను కూడా విరువు తండ్రి, అబ్రహామును విరిచినట్లుగా నన్ను కూడా తండ్రి విరుచు నాయన. విరిస్తేనే మనం ఎక్కువ మందికి పంచబడగలుగుతాం. దిస్ వర్డ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కాన్సక్రేటరీ ప్రేయర్. The priest lifts the holy host and he says, he took the bread, he broke the bread, he blessed the bread and he gave it to his disciples saying, take this and eat of it. This is my body which will be given up for you. Without breaking, my dear friends, there is no blessing. Without blessing, my dear friends, there is no giving, there is no sending into mission. God broke Mother Tadipatri Gnanamma in order to make her a beacon of light for so many people. My dear friends, now the question is, why does God do this? Enduku Devudu ila chestadu? He does this so that no human being could boast before him. Evaru kuda ఆ దేవుని సన్నిధిలో మన గొప్పలుగా చెప్పుకోవటం, దేవుని గొప్ప మనల్ని ఈ అన్నైహిలేట్స్ us, ఈ బ్రేక్స్ us, ఈ బ్రింగ్స్ us to nothing, then he starts from there. అక్కడి నుంచి ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారి జీవితంలో అదే మనం చూస్తాం. The book of prophet Jeremiah chapter 1 verse 3, when God called prophet Jeremiah and said, when I have chosen you when you were in your mother's womb, what does he say? I am only a child, I do not know how to talk. But God said, I'm going to send you and you will build, break, throw away those big people and nations. I will be with you. I'm going to be with you. Dear friends, I want to place before you three important things at this juncture. Why God does not do sometimes the things the way we want. When we ask God for something, why does he delay some things? ఎందుకు దేవుడు మనకిష్టమైనట్లుగా ఇలా చేయాలి, ఇలా కావాలి అనుకుని ఎందుకు చేయడు? కొన్నిసార్లు మనం నిలుస్తాడు, ఎందుకని అంటే there are three reasons why God does not give us immediately when we pray for something. Number one, ఫస్ట్ ఏంటంటే అది మనకు మంచిది కాదు, మనకి ఏదైనా ఇవ్వలేదంటే.
మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, నీతివంతంగా ఉన్నాం, దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవిస్తున్నాం, కానీ దేవుడు నేను కోరుకున్నటువంటి ఇవ్వడం లేదు అంటే ఏంటంటే అది మనకు మంచిది కాదు. కాబట్టి ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. కాబట్టి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, హీ నోస్ బెటర్ దాన్ ఐ నో మై సెల్ఫ్. హీస్ ప్లాన్స్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ మీ దాన్ మై ఓన్ ప్లాన్స్ ఫర్ మీ. మనం అడిగింది దేవుడు ఇవ్వటం లేదంటే దాని అర్థం మనం అడిగేది మనకి మంచిది కాదండి. ఉదాహరణకి ఒక తల్లి ఉంటుంది. చిన్న పాప తల్లి కత్తితో కూరగాయలు కోస్తున్నారు, నాకు కత్తి కావాలి అంటది. దట్ ఈస్ హర్ విష్, ద చైల్డ్స్ విష్. బట్ మదర్ విల్ నాట్ గివ్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద చైల్డ్. ఇట్ క్యాన్ టేక్ అవే ఇట్స్ లైఫ్. సంథింగ్ డేంజరస్, life threatening can happen to the child. So mother will not automatically give because the child will cry. They are mad sometimes. కొవ్వొత్తిలిసి దాంట్లో చేయి పెడతానంటారు పిల్లలు. ఊరుకుంటారా? ఊరుకోరు. మంచిది కాదు అది. మనం కూడా అంతే. మనకు తెలియక నాకు ఇది కావాలి అంట మొండిగా మారం చేస్తాం. దేవుడు ఇవ్వడండి. రెండవది, దేవుడు ఎందుకు ఇవ్వరంటే వెంటనే ఎందుకు ఇవ్వరంటే మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించటానికి. ఇంకా అబ్రహాముకి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందండి? ఒక సందర్భంలో అన్నాడు కూడా, అయ్యా నువ్వేమో నా సంతతిని ఇసుక రేణువుల్లాగా, సముద్రపు తీరం నందరు ఇసుక రేణువుల్లాగా, ఆకాశం నక్షత్రాల్లాగా మారుస్తానంటున్నా, అసలు నాకు ముందు ఒక కొడుకే లేడు కదయ్యా అని అడిగాడు. శ్రమలు, బాధలు అయినా కానీ పరీక్షించాడు. సెకండ్ ఈస్ యువర్ ఫెయిత్ ఈజ్ నాట్ రైపెండ్ ఎనఫ్ టు రిసీవ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. నీ విశ్వాసం ఇంకా పరీక్షించబడలేదు, నిర్ధారణ గావించబడలేదు. మూడవది ప్రియులారా, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండి, కానీ ఇది నిజం. ఏంటంటే నువ్వు కోరుకున్న కోరిక చిన్నది, దేవుడు ఇంకా నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు. గాడ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూ ఎ గ్రేటర్ మిరకల్ దాన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్. గాడ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూ ఎ గ్రేటర్ మిరకల్ దాన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్. God is giving you chance once again to ask for, to dream for bigger things. This is what we should understand, my dear friends. Now, I want to place before you one important aspect of our meditation. That is, when we are in the process of doing the will of God, like Tadipatri Gnanamma garu, God's plans, God's will, God's arrangement is something different sometimes, which is not pleasing to us, which may not please us. But still, we have to, in faith, blindly follow God, have trust in God, have faith in God and follow it. But unfortunately, many of us don't do that. When we do not believe in the Lord, when we do not trust in the Lord, when we do not start doing the will of God in our lives, instead, when we start doing our own will of God, my dear friends, we do a lot of harm for the world and for the people who are around us. Yes. We do a lot of harm for the people who are around us and for the world at large, my dear friends, when we are not doing the will of God. I want to place before you some of the examples. Hitler, he tried to do his own will. He said Germans are superior race. And as a result, what is suffering he brought on the world and on especially the chosen people of God, people of Israel. He killed almost 6 million, 60 lakhs people and above, Jews. And the second person I want to place before is Saddam Hussein. There are so many people to mention about, my dear friends, who destroyed and brought about a lot of suffering into the world. The only reason was, instead of doing the will of God, they tried to do their own will, which is very dangerous. At this point, my dear friends, I want to challenge you a little bit. Take it positively. My dear sisters, when we are asked to move away from our present portfolio, present appointment, we have to blindly
షో ద ఒబీడియన్స్. లేదు, నా సుపీరియర్స్ నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోవటల్లా, నాలో వేరే టాలెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను కావలసిన చదువులకు నేను వెళతాను కానీ నన్ను అర్థం చేసుకోవటల్లా. చాలాసార్లు వింటున్నానండి నేను ఇది. టాక్స్ ఇవ్వడానికి వెళుతున్నప్పుడు నా టాలెంట్స్ అర్థం చేసుకోవటల్లా, నన్ను సరిగా గుర్తించటల్లా, నాకు సరైన పొజిషన్ ఇవ్వటల్లా. డోంట్ వరీ, హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. గాడ్ విల్ లిఫ్ట్ యూ అప్. గాడ్ విల్ లిఫ్ట్ యూ అప్. ఇంకొక వైపు నుంచి ప్రియులారా, మనలో బ్రోకెన్నెస్ వస్తుంది, శ్రమలు వస్తాయి. మఠవాస జీవితంలో కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోరు మనల్ని. మన ఏ తప్పు లేకుండా కొన్నిసార్లు మన మీద నిందలు వస్తాయి, అవమానాలు వస్తాయి. దెర్ విల్ బి బ్యాక్ బైటింగ్, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్. డూ నాట్ వరీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద లార్డ్ విల్ బి దేర్ విత్ us. There will be sufferings, there will be challenges in the consecrated life. What is the use? Consecrated life is not a bed of roses, my dear friends. ఒకవేళ మన జీవితం ఒక పూలపాన్పు లాంటి పూలబాట అయితే అర్థం లేదండి మన జీవితానికి. ఇది సవాలుతో కూడుకున్నటువంటిది. 2వ జాన్ పాల్ పాప్ గారు వితా కాన్సక్రేతాయలో ఏమంటారు? కాన్సక్రేటెడ్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెటిక్ వాయిస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఒక ప్రవక్త యొక్క సందేశముగా ఉండాలి కాన్సక్రేటెడ్ లైఫ్ అనేటువంటిది. సవాళ్ళు ఉంటాయి, శ్రమలుంటాయి. శ్రమలు లేనటువంటి జీవితం క్రైస్తవ పిలుపు జీవితమే కాదండి. 1 కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు పౌలు గారు ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ పౌల్ అండ్ వాట్ ఈస్ అపోలో? వీఆర్ ఓన్లీ సర్వెంట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్ హూ డస్ ఇట్. నేను కాదు ముఖ్యం, నా గొప్ప కాదు, నా పేరు ప్రఖ్యాతులు, నా పొజిషన్, ఇవి కాదు ముఖ్యం. దేవుడు సెంటర్గా ఉండాలి, మనకి దేవుడు ప్రధానంగా ఉండాలి. టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పాల్ ఇన్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్. God broke him. God broke him so much so that he could start a new life. In his life also sometimes, in our spiritual life also sometimes, my dear friend, St. Paul says in Corinthians, I have a thorn in my flesh. నా శరీరంలో ఒక ముళ్ళు గుచ్చబడింది. పౌలు గారిని దేవుడు ఎప్పుడు విరుస్తూనే ఉన్నాడండి, గర్వం రాకుండా, నాలో గర్వం రాకుండా. 3 సార్లు ప్రార్థన చేశా. ఐ ప్రేడ్ టు గాడ్ థ్రైస్, బట్ గాడ్ సెడ్ మై గ్రేస్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. ఇది మనం నేర్చుకోవాలండి శ్రమల గురించి. ద లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ పాల్ టు కొరింథియన్స్, ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ పాల్ టు కొరింథియన్స్, chapter 1 verse 20. Where are the philosophers? Where are the experts? They are nowhere before the power of God. My dear friends, let us pray that we may be able to understand the plan of God. Even if we don't understand in our sufferings, that we may have faith, very important, in order to follow His will, not my will. My dear friends, I want to place before you at this juncture one important concept once again. In our weaknesses, God's grace is made manifested, made visible, my dear friends. In our weaknesses, God's grace is manifested, my dear friends. మనం కొన్నిసార్లు పాప సంకీర్తనానికి వెళతాం. వెళ్ళి పాప సంకీర్తనం అయిన తర్వాత ఇక నుంచి నేను పాపంలో పడనెట్టి పరిస్థితుల్లో అంటాం. కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలాసార్లు ఇస్తాను. కానీ వెంటనే మనం పడిపోతాం. మన మీద మనకి అసహ్యభావం వస్తుందండి. మనలో ఎవరైతే పవిత్రంగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నామో, ఆ పవిత్రత వైపు అడుగులు వేస్తున్నామో, ఆ పవిత్రత వైపు మనం ప్రయాసపడుతున్నామో వాళ్ళకి అర్థమవుతుందండి ఈ ఎగ్జాంపుల్. మనలో పవిత్రంగా ఉండాలి అనుకున్న తర్వాత ఇక నుంచి నేను పాపం చేయను, లేకపోతే ఇట్లాంటి చెడు మాటలు మాట్లాడను, ఏదో పెద్దగా అనుకోమా, లేకపోతే ఇట్లాంటి చెడు విషయం చెయ్యను అలాని పట్టుబడతాం. కానీ వెంటనే పడిపోతాం. మన మీద మనకి కోపం వస్తుంది, మన మీద మనకి అసహ్యభావం వస్తుంది. చీ ఏంటి నేను అనుకుంటాం. కానీ మనం చేయాల్సింది దేవుని మీద ఆధారపడాలి. మన బలహీనతలలో, మన విరచబడటంలో,
మనం ఆధారపడాల్సింది దేవుని మీద. దేవుని అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి. The letter of St. Peter says, put your burdens on him. ఆయన మీద మీ యొక్క కష్టాలను ఆయనపై మోపండి, మీ సమస్యలను ఆయనపై మోపండి. God breaks, my dear friends, to build. God annihilates us. God destroys in order to make a new creation. దేవుడు మనల్ని పడగొడతాడు, విరుస్తాడు, నాశనం చేయటానికి కాదు, మన నుండి గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి. మన జీవితంలో శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, బాధలు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కంగారు పడతాం కాదు. మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారు తన జీవితంలో భర్త చనిపోయినప్పుడు వెనకడుగు వెయ్యలా. పెద్ద శ్రమ, దేవుడు విరిచాడు ఆమెని తన కోసం సిద్ధపరచుకోవటం కోసం. తరువాత ఆ బాలికల కొరకై ఆ వసతి గృహాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, ఆ స్కూల్ను ప్రారంభించినప్పుడు ఆమె ముందున్న సవాలు, శ్రమ చాలా పెద్దది. కానీ షీ హ్యాడ్ పుట్ హర్ టోటల్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్. మన జీవితంలో కూడా మనకు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, మనకు బాధలు వచ్చినప్పుడు, విశ్వాస జీవితంలో, పిలుపు జీవితంలో మనం నడుస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న అవరోధాలు రాగానే, చిన్న చిన్న శ్రమలు రాగానే, చిన్న ట్రాన్స్ఫర్ రాగానే, లేదా చిన్న పని చేయమనగానే, కష్టం రాగానే కంగారు పడిపోవటం కాదు, దేవుని మీద ఆధారపడాలి. ఏ విధంగా? మదర్ తాడిపత్రి జ్ఞానమ్మలాగా. అటువంటి గొప్ప హృదయాన్ని, గొప్ప మనస్సుని మనందరికి దయచేయమని ఆ దేవాతి దేవుని తలలో ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. Almighty ever living God, our beloved Father and Mother, we thank you and praise you for this clear but very simple reflections about how you break us in order to build us. How sometimes you destroy what we have in order to recreate us, something beautiful out of what is destroyed. Lord, help us to see the way you see. Help us to understand the inscrutable ways and paths you have created for us. Sometimes, Lord, when we are faced with little challenges, sufferings, we come to immediate conclusion, God is not with me. God does not like me. Lord, save us from this type of attitude. Help us to place our total unconditional trust in you. Because as St. Paul says, you are always faithful, though sometimes we may be unfaithful. Lord, we pray in a special way today as we celebrate today the second day of Novena in preparation for the 150th death anniversary of servant of God Tadipatri Gnanamma, for all the sisters in St. Anne's congregation. Bless all of them. I place before you all those people who are in responsible positions. May they be filled with the Holy Spirit like Tadipatri Gnanamma when they take decisions. In their sufferings, in their struggles and challenges, may they place their total faith in you, as Mother Tadipatri Gnanamma has placed her total faith and trust in you. In a similar way, I pray for all the sisters, especially the sisters who are going through difficulties, sufferings, challenges, struggles in their lives. Help them to understand that you are there for them all the time. Nothing wrong will happen to them. Nothing bad will happen to them. You assure them, Lord, that you are there always with them. Mary, our beloved Mother, you placed your trust in God the Father. When He has sent His angel Gabriel to you, you have told, let it be done to me according to your will, for I am the servant of God. Pray for us also, we may also follow your path. May St. Francis of Assisi, the patron saint, bless each and every member
of St. Anne's of Pirangipuram. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May the Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you, my dear friends.